intermediate education, occasional course, sericulture first year, paper 1, Moriculture, unit 1, history of sericulture, prepared by P. Shashireka, GJC Chevalda, Yusuf Ahmad, GVJC Nalgonda, L. Mahender, GJC Nellikoduru, unit 1, history of sericulture, పట్టు పరిశ్రమ చరిత్ర, ఇంట్రొడక్షన్, ఉపోద్ఘాతము లేదా పరిచయము. పట్టు పరిశ్రమ ముఖ్యంగా వ్యవసాయ సంబంధమైనదైన దీనిలో అత్యంత సాంకేతిక పరికరాలు, యంత్రాలతో కూడిన పరిశ్రమకు కూడా స్థానం ఉంది. ఈ పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవలసింది మల్బరీ పట్టుపురుగుల పెంపకంలో మల్బరీ ఆకులను ఆహారంగా వినియోగించటం వల్ల వర్తక వ్యాపార పరిశ్రమకి మల్బరీ ముఖ్య ఆధారమైంది. ఇప్పుడు పట్టుపురుగుల పెంపకానికి కృత్రిమ ఆహారము ఆర్టిఫిషియల్ డైట్ లభిస్తున్నా మల్బరీ స్థానం చెక్కు చెదరలేదు. మల్బరీలోని ఆహార విలువలు తక్కువ ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని కృత్రిమ ఆహారంతో పోల్చినప్పుడు మల్బరీ మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. మన దేశ వాతావరణ పరిస్థితులలో మల్బరీ ఆరోగ్యంగా ఏపుగా పెరుగుతుంది. పట్టుపురుగులు మల్బరీ పత్రాల మాంసకృతులను వినియోగించి పట్టును ఉత్పత్తి చేస్తాయి. పట్టు అనేది ఫైబ్రాయిన్, సెరిసిన్ అనే 2 ప్రోటీన్ల కలయిక వల్ల ఏర్పడుతుంది. హిస్టరీ ఆఫ్ సెరికల్చర్. Today, there are more than 29 countries in the world are practicing sericulture. Historical evidence shows that silk was discovered in China and later the industry spread to other parts of the world. The earlier reference to silk was found in the chronicles of Chongqing 220 BC. The discovery of silk is a legend that during 2500 BC, one day in the garden, she saw some tiny insects feeding on some kind of leaves. Few days later, she found the worms to have grown very big, and the curious queen continued to observe the process till the cocoon was spun by the worms. After the formation of cocoons, the queen collected them and preserved till mass have evolved. One day, accidentally, she dropped some cocoons into hot tea cup. When she tried to remove them from the cup, a fine lustrous yarn came out of the cocoons. Historical evidence reveals that sericulture was practiced in the China long back and preserved the secret from more than 3000 years, and the Chinese maintained the monopoly about 3000 years, and they built a prosperous silk trade with the rest of world. The Chinese emperor ruled that revealing of worms, eggs or mulberry seed was bound to meet the very severe punishment. History of sericulture in India. According to the Western historians, mulberry cultivation spread to India about 140 BC from China through Tibet. The mulberry cultivation and silk industry first began in the areas flanking the rivers Brahmaputra and Ganges. The Aryans discovered the silkworm in sub-Himalayan regions. Ever through mulberry cultivation may have come to India from China. The silk from Kashmir became very famous in the beginning of Christian era. This may be the fact that the Arabs obtained the silkworm eggs and mulberry seeds from India during the early days of Christian era.
The silk from Kashmir and Bengal was exported to the European markets during the 14th and 15th century. From 1761 to 1785, the export of Bengal silk to the European markets. East India Company started to modernize the silkworm rearing and silk reeling techniques. In 1771, the Chinese silk was introduced with the object of the quality of cocoons. Between 1717 and 1775, the Haitian methods of rearing was introduced by East India. During the 19th century, the disease called pebrine whipped out the whole industry in France. This was happened in the Bengal too. Louis Pasteur, 1870, discovered the method of mother moth examination could control pebrine disease. A silk conference was called for by the British government in 1942 at Delhi. The government launched a ambitious project called Silk Expansion Scheme. In 1948, the country was divided into India and Pakistan. As a result, some silk producing areas have gone to Pakistan and East Bengal. During 4th century AD, when the sericulture industry established in India and Central Asia, raw silk and silk goods were exported to Persia and Rome. In 1553 AD, sericulture was spread to Constantinople. Gradually, sericulture industry developed in Venetian Republic and was able to meet the entire demand of silk in European by 11th century. During 19th century, when the silk industry was at peak in France, the epidemic of pebrine whipped out the sericulture industry not only in France but also in the Europe and Middle East. పట్టు పరిశ్రమ చరిత్ర. పట్టు పరిశ్రమ మధ్య చైనాలో పుట్టి అభివృద్ధి చెందినదని చరిత్ర చెబుతుంది. క్రీస్తుపూర్వం 2640లో చైనా దేశ చక్రవర్తి హాంగ్ టీ భార్య షీలింగ్ టీ ఈ పట్టుని కనుగొంది. ఆమెను పట్టు మాతృదేవతగా అభివర్ణించారు. తర్వాత క్రీస్తుపూర్వం 2500లో ఆ దేశ చక్రవర్తి హ్యాంగ్ భార్య షీలింగ్ టీ కొన్ని చిన్న చిన్న కీటకాలు మల్బరీ ఆకులను తినటం, కొద్ది రోజుల తర్వాత అవి పట్టుగూళ్ళను అల్లటం గమనించింది. ఈ పట్టుగూళ్ళు ఆకస్మికంగా వేడినీటిలో పడగానే దాని నుండి మృదువైన దారం పోగులు రావడం కూడా గమనించారని చరిత్ర వల్ల తెలుస్తుంది. పట్టుదారం మెరుపు, నాజూకు లక్షణాన్ని గమనించి ఈ పురుగులను పెంచడం ప్రారంభించి వృద్ధి చేశారని తెలుస్తుంది. సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డ్ (CSB). In 1948, an act was passed by the Indian Constitution Assembly to set up a body corporate for developing the silk industry and modern lives. As a result, the CSB came into existence in 1949. Silk Road. According to the Western historians, mulberry cultivation spread to India about 140 BC from China through Tibet. The fabulous silk from China and India were carried to European countries all along the 6,000-mile long road moving through Baghdad, Tashkent, Damascus, and Istanbul. The 6,000-mile long lengthly is historically called as Silk Road. వర్తక సంబంధంగా పర్షియా, లెబనాన్ లాంటి దేశాలు చైనాతో సంబంధం ఏర్పరచుకున్నాక చైనా దేశం నుండి
పట్టు వస్త్రాలను, వాటికి రంగులను అద్దడం, వాటి పరికరాలను 6000 మైళ్ళ దూరాన ఉన్న యూరప్ దేశాలకు, తాష్కంట్, డెమాస్కస్, పర్షియా, ఇస్తాంబుల్, రోమ్ దేశాల ద్వారా పట్టును తీసుకొని పోయినట్టు చరిత్ర పుటల్లో ఉంది. దీనినే సిల్క్ రోడ్ లేదా పట్టుదారి అని కూడా అంటారు. ఈ పట్టుదారి గురించి అరిస్టాటిల్ జంతువుల రాజ్యంలో పేర్కొన్నారు. చైనాలోని వివిధ రాజవంశీయుల కాలంలో వర్తక సంబంధాలు దీని ద్వారా మరింత పుంజుకున్నాయి. తర్వాత పట్టు వస్త్రాలు నేయడం అన్ని యూరోపియన్ దేశాలలో అభివృద్ధి చేశారు. ఈ రకంగా అభివృద్ధి చెందిన మల్బరీ గురించి దాదాపు 3000 సంవత్సరాల వరకు అతి రహస్యంగా ఉంచారు. తరువాత పర్షియన్ వర్తకుల ద్వారా యూరోప్ దేశాలకు చేరింది. మల్బరీ ఆవిర్భావం జపాన్లో క్రీస్తు శకం 195లో 13వ శతాబ్ద ప్రాంతంలో ఇటలీ దేశంలో, తరువాత ఫ్రాన్స్ తదితర దేశాల్లో వ్యాప్తి చెందింది. 18వ శతాబ్దంలో ఫ్రాన్స్లో ఈ పరిశ్రమ ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందగా 19వ శతాబ్దంలో పెబ్రిన్ వ్యాధి వలన పూర్తిగా దెబ్బతింది. ఇంగ్లాండ్లో పట్టునేత స్థాపనం ఎడ్వర్డ్ III కాలంలో జరిగింది. చరిత్ర ఆధారంగా మన దేశంలో క్రీస్తు పూర్వం 140లో చైనా నుంచి పట్టుదారి ఖోటాన్, టిబెట్ ద్వారా మల్బరీ వ్యాప్తి జరిగిందని తెలుస్తుంది. ఋగ్వేదంలో యార్న్ అంటే పట్టు, మనుర్మాట్ అంటే పట్టుచే నేయబడిన బట్ట అనే పదజాలం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. బ్రిటిష్ వారి పాలనలో మన దేశంలో వారి వ్యాపారం వల్ల పట్టు పరిశ్రమ బాగా అభివృద్ధి చెందింది. ఈ పరిశ్రమ మన దేశంలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో ఎక్కువగా ముందంజ వేసే ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ఈ కాలంలో పారాచూట్ తయారీకి పట్టు వాడకం వలన పెరిగిన డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఫిలేచర్ 300 నుంచి 2013కు పట్టు ఉత్పత్తి 5000 పౌండ్ల నుంచి 3 లక్షల పౌండ్లకు పెరిగింది. ఈ ఆదరణలో మైసూర్ పరిసరాలలో మల్బరీ విస్తరణ రెండింతలు అయ్యింది. ఇది గమనించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టు పరిశ్రమ అభివృద్ధికి కేంద్ర పట్టు సంస్థను సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డును 1949లో నెలకొల్పింది. కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి మన రాష్ట్రానికి మల్బరీ రాయలసీమ జిల్లాల ద్వారా 1948లో వ్యాప్తి చెందింది. ఈ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి 1950లో ప్రభుత్వం 3 సిల్క్ ఫారంలను రాయలసీమలోని హిందూపురం, తెలంగాణలోని మానేరు, కోస్తాలోని చింతపల్లిలో స్థాపించింది. మన దేశంలో కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్, జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాలన్నీ కలిపి దేశంలోని మొత్తం మల్బరీ పట్టు ఉత్పత్తిలో 98% సాధించాయి. మల్బరీ పెరుగుదలకు అనువైన పరిస్థితులు ఉన్న మహారాష్ట్ర, కేరళ, గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, బీహార్, ఒరిస్సా రాష్ట్రాల్లో కూడా పట్టు పరిశ్రమ ప్రారంభమైనది. సిల్క్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా. భారతదేశ పట్టు పరిశ్రమ. ఈ పటము భారతదేశంలో పట్టు పరిశ్రమ ఎక్కడెక్కడ విస్తరించి ఉందో తెలియచేస్తుంది. మల్బరీ పట్టు, మల్బరీ సిల్క్ జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాంచల్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఒరిస్సా, మిజోరం, సిక్కిం, మేఘాలయ, మణిపూర్. టస్సార్ సిల్క్, టస్సార్ పట్టు జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒరిస్సా, మహారాష్ట్ర, వెస్ట్ బెంగాల్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఎరీ సిల్క్, ఎరీ పట్టు భాగల్పూర్, బీహార్, అస్సాం, మణిపూర్, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, వెస్ట్ బెంగాల్. మూగా సిల్క్, మూగా పట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్,
తమిళనాడు, అస్సాం, కర్ణాటక. ఓక్ టస్సార్ సిల్క్, ఓక్ టస్సార్ పట్టు, మణిపూర్, మిజోరం, నాగాలాండ్, ఉత్తరాఖండ్, జమ్మూ కాశ్మీర్. Silk production. Today, there are more than 29 countries in the world are practicing sericulture activity and producing different kinds of silks. India stands second in the silk production, next to China. Production of silk directly depends upon the area under mulberry cultivation. Today, Karnataka stands first in silk production as well as in area under mulberry cultivation. Andhra Pradesh stands second in production of raw silk. మల్బరీ విస్తరణ. ప్రపంచంలో దాదాపు 29 దేశాలలో మల్బరీ సాగు చేస్తున్నారు. అవి జపాన్, చైనా, రష్యా, ఇండియా, బ్రెజిల్, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, ఉత్తర కొరియా, స్పెయిన్, గ్రీస్, యుగోస్లేవియా, టర్కీ, శ్రీలంక, హంగేరీ, ఈజిప్ట్, సిరియా, పోలాండ్, బల్గేరియా, ఇరాన్, లెబనాన్, థాయిలాండ్, బర్మా, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, సైప్రస్, వియత్నాం, ఇండోనేషియా, రుమేనియా, కాంబోడియా మొదలైన దేశాలు. భారతదేశంలో కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాలు కలిపి 98% దేశంలోని మొత్తం మల్బరీ పట్టు ఉత్పత్తిలో ఈ రాష్ట్రాలే 98% ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. మల్బరీ పెరుగుదలకు అనువైన పరిస్థితులను ఉన్న మహారాష్ట్ర, కేరళ, గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్, బీహార్, ఒరిస్సా, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ పట్టు పరిశ్రమ ప్రారంభమైంది. మన రాష్ట్రంలో అనంతపూర్, హిందూపూర్, మడక్సిరా, ధర్మవరం, కోస్తా, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ పట్టు పరిశ్రమ బాగా అభివృద్ధి చెందింది. ఎంప్లాయ్మెంట్ డీటెయిల్స్ అండ్ స్కీమ్స్. As said above, sericulture is an agro industry where mulberry cultivation is field based on agriculture activity, silkworm rearing, silk reeling, silk twisting, and silk weaving are the industrial in nature. It has a great opportunity to establish under self-employment scheme. As per the economic standard wise, one can take up number 1 half-acre mulberry cultivation and silkworm rearing. Number 2, 2 basin silk reeling unit. Number 3, 6 basin silk reeling unit. Number 4, 12 basin silk reeling unit. Number 5, 24 basin silk reeling unit. Number 6, 48 basin silk reeling units. Number 7, 60 spindle twisting unit. Number 8, 120, 240, 360, 720 spindle twisting units. Number 9, silk trading. Number 10, silk export. Number 11, silk dyeing. Likewise, a good range of activities. పట్టు పరిశ్రమలో ఉపాధి అవకాశాలు. పట్టు పరిశ్రమ నిరుద్యోగ యువతకు దినసరి వేతనం మీద ఆధారపడే గ్రామీణ పట్టణ కార్మికులకు అవకాశం కల్పిస్తున్న కల్పతరువు. ఎకరా మల్బరీ తోట నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే ఆకు ద్వారా పట్టుపురుగుల పెంపకం చేపట్టి తదితర అంశాల ద్వారా ప్రతి ఎకరానికి పరోక్షంగా ఉపాధి కల్పిస్తుంది. 1996-97 సంవత్సరంలో రాష్ట్రం మొత్తం మీద సుమారు 80,000 ఎకరాల్లో మల్బరీ విస్తీర్ణం ఉంటే సుమారు 4 లక్షల మందికి ఈ పరిశ్రమ ద్వారా ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో ఉపాధి అవకాశం కలిగింది.
ఈ పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా మహిళల పాత్ర చాలా గణనీయమైనదని చెప్పుకోవచ్చు. సుమారు 60% వరకు వీరి ప్రధాన పాత్ర వహిస్తున్నారు. మల్బరీ మొక్క నాటడం, కలుపు తీయడం, ఎరువులు చల్లడం, ఆకు తెంపడం చాలా ప్రాంతాల్లో మహిళలే చేస్తున్నారు. పట్టుపురుగుల పెంపకానికొస్తే బెడ్ క్లీనింగ్, పట్టుపురుగులకు మల్బరీ ఆకులు వేయడం, గూళ్ళు అల్లే దశ వరకు కూడా వీళ్ళదే ప్రధాన పాత్ర. మహిళలకున్న నేర్పు, ఓర్పు పట్టు పరిశ్రమ అభివృద్ధికి చాలా సహకరిస్తుంది. పట్టు రీలింగ్ విషయంలోనూ వీరిదే ప్రధాన పాత్ర. చెరక రీలింగ్ మొదలు ఫిలేచర్ రీలింగు, పట్టుపురి, వీవింగు రంగంలో కూడా మహిళలు అత్యధిక శాతం పనిచేస్తున్నారు. పట్టుపురుగుల పెంపకం కుటుంబంలోని అందరికీ కూడా పనిని కల్పిస్తుంది. పట్టు వస్త్రాలు ధరించేది ఎక్కువగా ధనిక వర్గాల వారే. అంతేకాకుండా మన దేశంలో ఉత్పత్తి అవుతున్న పట్టు వస్త్రాలకి విదేశాల్లో మంచి గిరాకీ ఉంది. అందువల్ల అధిక పట్టు ఉత్పత్తికి అవకాశాలున్నాయి. నైపుణ్యతతో, నాణ్యత విషయంలో ఏ దశలోనూ రాజీ పడకుండా పట్టుగూళ్ళ ఉత్పత్తి నుండి దారం తీసే వస్త్రాలు తయారు చేసే వరకు కష్టించి జాగరూకతతో పనిచేస్తే విదేశాల్లో మన ఉత్పత్తులకి గిరాకీ మరింతగా పెరుగుతుంది. తద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు మరింతగా పెరుగుతాయి. విదేశీ మారక ద్రవ్యం అత్యధికంగా లభించి గణనీయమైన అభివృద్ధి సాధించవచ్చు. 1996-97లో సుమారు 887 కోట్ల విలువ గల పట్టు వస్త్రాల్ని మనం ఎగుమతి చేయగలిగాము. ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు. 1 ఎకరా మల్బరీ తోటలో ఉత్పత్తి అయ్యే మల్బరీ ఆకుతో చేపట్టే పట్టుపురుగుల పెంపకం వాణిజ్యపరంగా ఇతర పంటల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో పోలిస్తే చాలా లాభదాయకం. పట్టుపురుగుల పెంపకం వల్ల కలిగే లాభాలు. మల్బరీ తోట ఒకసారి నాటితే సరైన యాజమాన్య పద్ధతులు పాటిస్తే 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల వరకు పంటలు పొందవచ్చు. పట్టు పంటకి అతి తక్కువ వ్యవధి అవసరము. సంవత్సరానికి 4-5 పంటలు పండించవచ్చు. మల్బరీ అన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకోగలదు. ఈ పంట ఇంటిలోని సభ్యులందరికీ ఉపాధి కల్పిస్తుంది. స్త్రీలు, పిల్లలు, ముసలివాళ్ళు కూడా పనిలో చేయూతనియ్యవచ్చు. మల్బరీ సుమారు అన్ని రకాల నేలలో పండించవచ్చు. పట్టుపురుగుల పెంపకం పని రోజంతా విస్తరించి ఉండదు. చాలా సులువుగా ఇంటి పనులు చేసుకుంటూ పట్టుపురుగుల పెంపకం చేపట్టవచ్చు. 1 ఎకరా మల్బరీ నుండి సంవత్సరానికి 18 నుంచి 30 వేల వరకు ఆదాయం పొందవచ్చు. చిన్న, సన్నకారు, పెద్ద రైతులు కూడా చేపట్టే విధంగా వివిధ అంశాలు గల పరిశ్రమ. మల్బరీ మొక్కకు అతి తక్కువ నీరు అవసరం అవుతుంది. పట్టుపురుగుల పెంపకం తగిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ చేపట్టవచ్చును. మల్బరీ పంట అతి తక్కువ కాలంలో చేతికి వస్తుంది. తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభాలు చేకూర్చగల పరిశ్రమ. మంచి మార్కెటింగ్ సదుపాయం గల పరిశ్రమ. పట్టుగూళ్ళ అమ్మిన రోజునే డబ్బు చేతికి అందుతుంది. శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం ఇవ్వగల పరిశ్రమ పట్టు పరిశ్రమ. క్రమ పద్ధతిలో పట్టుపురుగుల పెంపకం చేసి మంచి లాభాలు ఆర్జించటానికి ఈ పరిశ్రమలే అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ పరిశ్రమను అభివృద్ధి పరచడానికి ప్రభుత్వం ఐఆర్డిపి, ట్రైజమ్ స్కీమ్లను ప్రవేశపెట్టింది. అంతేకాకుండా నాబార్డ్, ఐడిబిఐ, వాణిజ్య సహకార బ్యాంకులను కూడా పెట్టుబడులను అందిస్తున్నాయి. ఇంకా మన రాష్ట్రంలో 2 విదేశీ సహాయ పథకాలు కూడా అమలులో జరుగుతున్నాయి. అవి నెంబర్ 1 జాతీయ పట్టు పరిశ్రమ పథకం, నెంబర్ 2 ఇండో స్విస్ పథకం. ఈ పరిశ్రమకు సరైన నేల, పురుగుల పెంపకానికి గది, పరికరాలు అవసరం. రీలింగ్ పరిశ్రమకు అధిక పెట్టుబడి కావాలి. ఈ పరిశ్రమలో ముఖ్యమైన విషయం కూలీలు. కూలీల కొరత వల్ల నష్టం రావడానికి అవకాశం ఉంది. పురుగుల పెంపకం ఆరోగ్యమైన వాతావరణంలో చేయాలి. కలుషిత వాతావరణ
పట్టుకాల నాణ్యతకు నష్టం కలిగిస్తుంది. Status of silk industry. Central Silk Board (CSB) offers different training courses to the candidates sponsored by various state government. STC short-term course, PGDS postgraduate diploma in sericulture training courses are offered by the Central Sericulture Research and Training Institute CSR and TI Mysore. These courses are open to the employees of the state sericulture department, NGOs, private organizations, unemployed youth, reelers, weavers. Thus, a wide range of opportunities are open in sericulture industry. Highlights review. Sericulture is the term which denotes the production of silk through silkworm rearing. Sericulture is an agro-industry of silk. The fabulous silk from China and India were carried to the European countries along the 6,000-mile long road passing through called the Silk Road. Industry is one of the income-generating activity not only for the rural farmers but also to the educated youth. Assignment questions. Number 1, short questions. Number 1, what is Silk Road? Question number 1, what is Silk Road? పట్టుదారి అంటే ఏమిటి? పట్టుదారి అంటే ఏమిటి? నెంబర్ 2, వాట్ ఈజ్ సిఎస్బి అండ్ సిఎస్ఆర్ అండ్ టిఐ? నెంబర్ 2, వాట్ ఈజ్ సిఎస్బి అండ్ సిఎస్ఆర్ అండ్ టిఐ? సిఎస్బి మరియు సిఎస్ఆర్ అండ్ టిఐను విస్తరింపుము. సిఎస్బి మరియు సిఎస్ఆర్ అండ్ టిఐను విస్తరింపుము. నెంబర్ 3, వాట్ ఈజ్ సెరికల్చర్? నెంబర్ 3, వాట్ ఈజ్ సెరికల్చర్? పట్టు పరిశ్రమ అంటే ఏమిటి? పట్టు పరిశ్రమ అంటే ఏమిటి? నెంబర్ 4, మెన్షన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ సిల్క్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా. మెన్షన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ సిల్క్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశంలో సిల్క్ రీలింగ్ పరిశ్రమ స్టేటస్ను తెలుపుము. భారతదేశంలో రీలింగ్ పరిశ్రమ స్టేటస్ను తెలుపుము. లాంగ్ క్వశ్చన్స్. నెంబర్ 1, రైట్ అబౌట్ హిస్టరీ ఆఫ్ సెరికల్చర్. రైట్ అబౌట్ హిస్టరీ ఆఫ్ సెరికల్చర్. పట్టు పరిశ్రమ చరిత్రను వివరింపుము. పట్టు పరిశ్రమ చరిత్రను వ్రాయుము. నెంబర్ 2, డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ స్టేటస్ ఆఫ్ సిల్క్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశంలో రీలింగ్ పరిశ్రమ స్థాయిని సవివరముగా చర్చింపుము. భారతదేశంలో రీలింగ్ పరిశ్రమ స్థాయిని సవివరముగా వివరింపుము. నెక్స్ట్ యూనిట్ లో మనము మార్ఫాలజీ ఆఫ్ మల్బరీ గురించి నేర్చుకుంటాము. సెకండ్ యూనిట్ లో మార్ఫాలజీ ఆఫ్ మల్బరీ గురించి నేర్చుకుంటాము. బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ మల్బరీ. దీనిలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మల్బరీలో వన్య రకాల మల్బరీ గురించి నేర్చుకుంటాము. వన్య రకాల మల్బరీలో మోరస్ ఆల్బా, మోరస్ ఇండికా, మోరస్ సెర్రేటా, మోరస్ నైగ్రా, మోరస్ లావ్గేటా గురించి తెలుసుకుంటాము. తర్వాత హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ సంకర రకాలలో K2 లేదా M5, S36, S30, S54, S13, V1 వెరైటీల గురించి నేర్చుకుంటాం. తర్వాత సిస్టమాటిక్ పొజిషన్ ఆఫ్ మల్బరీ. మల్బరీ క్రమానుసార స్థానము. వృక్ష రాజ్యంలో మల్బరీ క్రమానుసార స్థానము. మార్ఫాలజీ ఆఫ్ మల్బరీ. దీనిలో హ్యాబిటాట్, స్టెమ్, లీఫ్, ఇన్ఫ్లోరసెన్స్, ఫ్లవర్, పాలినేషన్, సీడ్స్, రూట్ గురించి నేర్చుకుంటాము.